नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी विषय की चौथी इकाई कर्ण का जीवन दर्शन, इसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रामधारी सिंह, जो दिनकर के नाम से जाने जाते हैं, उनके द्वारा लिखित यह काव्य सुमधुर है और बहुत ही अच्छा संदेश देने वाला है। रामधारी सिंह जी की बात करें तो उनका जन्म 1908 में हुआ और 1974 में उनका निधन हो गया। हिंदी के वे सुप्रसिद्ध कवि थे। उनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ। ખેડૂતના પરિવારમાં એમનો જન્મ થયો। પ્રારંભિક शिक्षा मुंगेर એટલે મુંગેરમાં જ એમણે શરૂઆતનું शिक्षण મેળવ્યું। उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना आप सब जानते हैं बिहार की राजधानी है। पटना विश्वविद्यालय बहुत ही प्रख्यात है। वहाँ से उन्होंने स्नातक की उपाधि ली और फिर कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। वो बच्चों को पढ़ाने लगे। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। सीतामढ़ीમાં તેઓએ સબ રજિસ્ટ્રારની પોસ્ટ ઉપર નોકરી કરી અને સાથે મુઝફ્ફરપુરની અંદર કોલેજમાં તેઓ हिंदी विभागના डायरेक्टर अध्यक्ष રહ્યા। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे। रामधारी सिंह एमने एवं बहुमान प्राप्त थयुं के तेओ भारत सरकारना हिंदी सलाहकार समितिना अध्यक्ष रह्या। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है, एमनी सौथी मोटी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। पोताना देश अने अत्यारनुं जे वर्तमान है युग एना माटे एमनुं जागृति। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। ए समयनी घटनाओं अने जे कंई विषमताओं है एमनुं खुलीने चित्रण कर्युं छे। कोईपण जातना डर वगर निरूपण कर्युं छे। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है। एमनी वाणीनी अंदर एक अनोखी शक्तिना दर्शन थाय छे। एक ओज देखाय छे, तेज देखाय छे। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। एमणे शोषितों माटे, पीड़ितों माटे एमनी व्यथा रजू करता काव्यों अने निबंधों पण लख्या छे। एमणे जे काव्यकृतिओनी रचना करी एमां उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र आ एमनी प्रमुख काव्यकृतियों। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी दोस्तों नेशनल लेवल पर कार्य करती संस्था है और साहित्य के क्षेत्र में भारत देश में जो भी होता है वो साहित्य अकादमी की ओर से किया जाता है। तो बहुत ही बड़ा पुरस्कार इसे माना जाता है। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। एमना जे खरेखर एमणे जे रचनाओं करी छे एमना परिमाणनी चर्चा करीए के एमनी गुणवत्तानी चर्चा करीए, खरेखर ए महान छे, घणुं बधुं छे। प्रस्तुत खंड काव्यांश है। आ एक आखो खंड रश्मिरथी एमणे महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला एक खंड काव्य एमांथी थोड़ो अंश लीधेलो छे। आम तो महाभारत खूब मोटो ग्रंथ है, एमां नानो एवो भाग अने रश्मिरथीना स्वरूपनी अंदर रजू कर्यो अने एनो आ एक अंश अहींया प्रस्तुत करवामां आव्यो छे। खूब सरस मजानी चर्चा छे। महाभारत काळ, युद्धनो समय अने ए वखते भगवान श्री कृष्ण कर्णने मनाववा जाय छे के तू हकीकते कुंती पुत्र छो अने कुंती पुत्र एटले 5 पांडवोनो मोटो भाई कहेवाय अने एटले तारे पांडवोना तरफथी युद्ध लड़वुं जोईए, कौरवो तरफथी नहीं। ए समये कर्णना शुं जवाब छे ए जवाबने सुंदर रीते काव्यात्मक शैलीनी अंदर अहीं प्रस्तुत करवामां आव्या छे। चालो आपणे सौ तेनो आनंद उठावीए। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। कर्ण कहे छे वैभव अने विलासनी मने चाह नहीं। गमे एवो वैभव होय, गमे एवो सुख होय, आनंद होय, एनी मने परवाह नहीं, एनी चाह नहीं। अपनी कोई परवाह नहीं, मने मारी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूँ केवल, दान की देव सरिता निर्मल। तो मात्र ने मात्र केवल मात्र ने मात्र एवं ज इच्छो छो के दान की देव सरिता निर्मल। सरिता एटले नदी, निर्मल एटले गंदकी विनानी स्वच्छ सरिता दाननी वहती रहे। क्यांथी? करतल से जरती रहे सदा,
મારા હાથમાંથી સદાય એ ઝરતી રહે, અવિરતપણે વહેતી રહે, નિર્ધન કો ભરતી રહે સદા. અને જે નિર્ધન છે, ગરીબ છે, જેમની પાસે ધન નથી, એમને સદા સુખી કરતી રહે, આવું કંઈક થાય. તુચ્છ હે રાજ્ય, ક્યાં હે કેશવ? કેશવ કૃષ્ણ, રાજ્ય શું છે? તુચ્છ છે. પાતા ક્યાં નર કર પ્રાપ્ત વિભવ, માણસને કદાચ આ વૈભવ પ્રાપ્ત થાય છે તો એ શું કરશે? પાતા ક્યાં નર કર પ્રાપ્ત વિભવ, આ બધો વૈભવ મેળવીને માણસ શું મેળવી લે છે? તો ચિંતા પ્રભુત, કેટલી બધી ચિંતા. અત્યલ્પ હાસ, અતિ અલ્પ, અત્યલ્પ હાસ, ખૂબ ઓછો હાસ પરિહાસ, કુછ ચાકચક્ય, થોડી ઘણી ચમક ભરેલી જિંદગી, એટલે કે વૈભવ ભરેલી જિંદગી, આવું મળે છે જે ખૂબ વૈભવ પ્રાપ્ત કરે છે એમને. અને કુછ ક્ષણ વિલાસ, એ બસ આનંદ પ્રમોદના થોડા ક્ષણ મળે છે. પર વહ ભી યહીં ગવાના હૈ, એ બધું મેળવીને શું છે? યહીં ગવાના હૈ, અહીં ને અહીં છોડી દેવાનું છે, ગુમાવવાનું છે. કુછ સાથ નહીં લે જાના હૈ, હારે તો કાંઈ નથી લઈ જવાનું. મુझसे મનુષ્ય જો હોતે હૈ, મારી જેવા જે મનુષ્ય હોય છે ને, કંચન કા ભાર ન ઢોતે હૈ, કંચન એટલે સોનું, કંચન કા ભાર ન ઢોતે હૈ, ઢોના એની ઉઠાવવું, એ સોનાનો વજન નથી ઉંચકતા. કૃષ્ણ ભગવાન એમને સાંભળે છે કર્ણને, અને કર્ણ છે એ મહાન દાનવીર કહેવાય છે. હા, એટલે કહેવાય છે કંચન કા ભાર ન ઢોતે હૈ, એ સોનાનો ભાર વહન નથી કરતા, એ તો કોઈકને આપી દે છે. પાતે હૈ ધન બિખરાને કો, એ ધન મેળવે છે શેના માટે? તો કે બિખરાને કો, ગુમાવવા માટે, આપી દેવા માટે. લાતે હે રતન લૂંટાને કો, એ રતન લાવે છે પણ શેના માટે? લૂંટાવી દેવા માટે, બીજાને આપી દેવા માટે. જગ સે ન કભી કુછ લેતે હૈ, એ જગત પાસેથી કંઈ માંગતા નથી, કંઈ લેતા નથી. દાન હી હૃદય કા દેતે હૈ, તેઓ બસ હૃદયથી આપ્યા જ કરે છે, દાન આપ્યા જ કરે છે. પછી સરસ મજાની આગળ વાત કરે છે કે પ્રાસાદો કે કનકાભ શિખર, પ્રાસાદ એટલે મહેલ, હવેલી. પ્રાસાદો કે કનક આભ, કનક એટલે સોનું, સોના જેવી આભા ધરાવતા શિખર, મહેલના શિખરો હોય ઊંચા ઊંચા. હોતે હે કબૂતરો કે હી ઘર, છેવટે તો એ કબૂતરના જ ઘર બને છે. મહેલો મેં ગરુડ ન હોતા હૈ, મહેલની અંદર ગરુડ નથી આવતા. કંચન પર કભી ન સોતા હૈ, જે ગરુડ હોય છે, જે યુદ્ધ કરવાવાળું પક્ષી કહેવાય છે, ગૌરવભેર જીવવાવાળું પક્ષી કહેવાય છે. મહલો મેં ગરુડ ન હોતા હૈ, કંચન પર કભી ન સોતા હૈ, એ ક્યારેય સોના ઉપર સૂતું નથી. હા, તો ક્યાં છે? તો કે બસતા વહ કહી પહાડો મેં, એ કોઈક પહાડોની અંદર વસે છે. શૈલોકી ફટી દરારો મેં, એ ક્યાં વસે છે? તો કે પર્વતોની જે ફટી દરારો હોય, એટલે કે એમાં જ્યાં જ્યાં પર્વત ફાટેલો હોય અને એની જે દરાર હોય, તિરાડ હોય, એની અંદર ક્યાંક રહે છે. હોકર સમૃદ્ધ સુખ કે અધીન, સમૃદ્ધિ અને સુખના આધીન થઈ. માનવ હોતા નિત તપઃ ક્ષીણ, જે માણસો હોય છે એ સુખ સમૃદ્ધિને આધીન થઈ જાય છે ને, એ નિર્બળ બની જાય છે, ક્ષીણ બની જાય છે. સત્તા કિરીટ મણિમય આસન, સત્તા મળે, કિરીટ એટલે મુગટ મળે, મણિમય આસન, મણિઓથી ભરેલું આસન, સિંહાસન મળે. કરતે મનુષ્ય કા તેજ હરણ, પણ આ બધું છે ને એનાથી તો મનુષ્યનું તેજ હરણ થઈ જાય છે. નર વિભવ હેતુ લલચાતા હૈ, વૈભવ માટે માણસ લલચાય છે. પર વહી મનુષ્ય કો ખાતા હૈ, એ વૈભવ છે ને એ જ મનુષ્યને ખાઈ જાય છે. પર વહી મનુષ્ય કો ખાતા હૈ. ચાંદની પુષ્પ છાયા મેં પલ, ચાંદની અને પુષ્પની છાંયડે પલ પડાઈને નર ગલે બને સુમધુર કોમલ, નર છે એ સુમધુર બને, કોમળ બને, પણ અમૃત કલેશ કા પીએ બિના, કલેશનું અમૃત પીધા વિના, દુઃખનું અમૃત પીધા વિના, આતપ અંઘડ મેં જીએ બિના. આતપ એટલે તડકો, ગરમી એટલે દુઃખ, આ બધી દુઃખના માટે પર્યાયવાચી શબ્દો વાપર્યા છે. અંગડ, આંધી, તોફાન જીવનમાં આવે, આ બધાની વચ્ચે જીવ્યા વિના વહ પુરુષ નહીં કહેલા શકતા, એ પુરુષ ના કહી શકાય. વિઘ્નો કો નહીં હિલા શકતા, અને એ ક્યારેય સામે આવતી મુશ્કેલીઓ હોય ને એને હલાવી નથી શકતો. જે માણસ છે એ ક્લેશનું અમૃત પી જાણે છે, દુઃખને અમૃત સમાન ગણે છે. જે માણસ
તડકાની અંદર જીવી શકે છે. તડકો એટલે કેવો તડકો? દુઃખનો તડકો. એની અંદર જે ઊભો રહે છે ચટ્ટાનની જેમ, એ વિઘ્નોને હલાવી શકે છે. ઉડતે જો ઝંઝાવાતો મેં, જે ઝંઝાવાતની અંદર, વાવાઝોડાની અંદર પણ ઉડી શકે છે. પીતે જો વારી પ્રપાતો મેં, એ પ્રપાતોની અંદર જે પી જાણે છે પાણી, એ મનુષ્ય, એ પુરુષ કહેવાય છે. સારા આકાશ અયન જિનકા, આકાશ આખું છે એના માટે હરવા ફરવાનું સ્થળ છે. વિષઘર ભુજંગ ભોજન જિનકા, વિષઘર ભુજંગ, ભુજંગ એટલે સાપ થાય છે, સર્પ થાય છે. વિષઘર ભુજંગ ભોજન જિનકા, જેનું ભોજન જ શું છે? જે વિષ ધરે છે એવા સર્પો. ગરુડ છે એ તો સર્પને ખાઈ જાય ને, એટલે વિષઘર ભુજંગ ભોજન જિનકા વેહી ફણીબંધ છુડાતે હૈ. સાપોના જે બંધ હોય છે ને, ફણીબંધ, એને છોડાવવા માટે શક્તિશાળી કોણ હોય છે? ગરુડ. આ વખતે તમને કદાચ રામાયણની વાત યાદ આવતી હશે કે જ્યારે નાગપાશની અંદર લક્ષ્મણજીને બાંધવામાં આવ્યા હોય છે, સમયે ગરુડજી આવે છે અને એમને છોડાવે છે. તો વેહી ફણીબંધ છુડાતે હે ધરતી કા હૃદય જુડાતે હે, અને એ જ ધરતીનું હૃદય છે એને જોડી શકે છે. મેં ગરુડ, હું ગરુડ છું કૃષ્ણ. મેં પક્ષીરાજ, હું પક્ષીઓનો રાજા છું. સિર પર ન ચાહીએ મુજે તાજ, મારે માથા ઉપર તાજની જરૂરિયાત નથી. દુર્યોધન પર હે વિપદ ઘોર, દુર્યોધન મોટી વિપદમાં છે, મોટા સંકટમાં છે, ઘોર સંકટમાં છે. સકતા ન કિસી વિષ ઉસે છોડ, એને કોઈ વિષ, કોઈ ઝેર છે એને છોડી શકે એમ નથી. રણખેત પાટના હે મુજકો, મારે આજે યુદ્ધનું મેદાન છે ને, આ યુદ્ધના મેદાનની અંદર એવું યુદ્ધ કરવું છે કે દુશ્મનોની લાશના ઢગલા કરી દેવા છે. અહીં પાશ કાટના હે મુજકો, મારે સર્પોના જે પાશ છે, નાગપાશ છે, એને કાપવા છે. માટે કૃષ્ણ, મને તમે મજબૂર નહીં કરો. મારે પાંડવો તરફથી યુદ્ધ નથી લડવું, હું મારા મિત્ર પડખે ઊભો રહી અને યુદ્ધ લડીશ. આવી સરસ મજાની રચનાનો એક ભાગ કર્ણકા જીવન દર્શન, આવું રામધારી સિંહની રચના, એનો ખંડ કાવ્યાંશ છે. આપ સૌને ખૂબ મજા આવી હશે. એના પ્રશ્નને જવાબ નીચે આપેલી લિંક મારફતે આપ મેળવી શકશો. ફરી મળીએ નવા પાઠ સાથે. આપનું ખૂબ ખૂબ ધ્યાન રાખજો. નમસ્કાર.